Morning, friends. Today the lecture number 4. Okay. Now, friends, આપણે ઓનલાઈન લેક્ચરની અંદર IUPAC કોમન નોમેનક્લેચર IUPAC બંને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ. જે ટોપિક અહીં ચાલશે એ ત્યાં નહીં ચાલે, ત્યાં ચાલશે એ અહીં નહીં ચાલે, રાઈટ? એટલે આપણા ક્રોસમાં પોસિબલ હોય ત્યાં સુધી ઝડપથી ફટાફટ ઓર્ગેનિક કેમેસ્ટ્રી છે આપણે પૂરું કરીશું. નાઉ ફ્રેન્ડ્સ, યાદ રાખજો, અહીં જે પણ ટોપિક ચાલશે બધા વિડીયો આ કમ્પલસરી તમે જોજો. બીકોઝ ઓફ આ બેઝિક ક્લિયર હશે તો ત્યાં આવડશે ઓનલાઈનમાં. બાકી તમે આ નહીં જુઓ વિડીયો તો ઓનલાઈનમાં કશી ખબર નહીં પડે તમને, રાઈટ? એટલે કમ્પલસરી પહેલાં અહીંથી જે પણ વિડીયો સેન્ડ થાય યુ હેવ ટુ વોચ ધીસ ઓલ ધ વિડીયોઝ. ઓકે, એટલે કમ્પલસરી એક પણ વિડીયો તમારો બાકી ના રહેવો જોઈએ. બધા જ વિડીયો તમારે જોઈ લેવાના, તો જ તમને એક્સરસાઇઝના જે પણ ક્વેશ્ચન આપણે જોડે જોડે કરતા જઈએ એ તમને ક્લિયર થશે. બાકી તમે થાકી જશો તો એ નહીં, રાઈટ? ઓકે, નાઉ ફ્રેન્ડ્સ, ટુડે પ્રિપરેશન ઓફ હેલો એરિન. આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર પ્રિપરેશન ઓફ હેલો આલ્કેન મેં તમને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સમજાવી દીધી છે. નાઉ ટુડે ધ પ્રિપરેશન ઓફ હેલો એરિન આપણે ડિસ્કસ કરવાના છે. સો ફ્રેન્ડ્સ, in a preparation of haloarin there is a two main process. One is a from hydrocarbon by electrophilic substitution reaction, and the other one is a by Sandmeyer reaction. By Sandmeyer reaction. Okay friends, બંને રિએક્શન તમારા માટે નવી છે એટલે બરાબર ધ્યાન રાખજો. In a one first reaction from hydrocarbon by electrophilic substitution reaction. Now friends, electrophilic substitution reaction means what? પહેલા તો તમને આ ખબર પડી જોઈએ. So electrophilic substitution reaction, it means what? So friends, here electrophilic substitution reaction means the reaction will carried out by the electrophilic reagent. बराबर ध्यान देना. Electrophilic substitution reaction means what? So the reaction will carried out by the electrophilic reagent. Now what is electrophilic reagent? What is electrophilic reagent? So friends, electrophilic reagent means the reagent who attract the negative ion or electron. Electrophilic, it means attract towards the negative ion or electron. Electron तरफ જેનું attraction હોય એવા reagent ને electrophilic કહેવાય. Now electron પ્રત્યે જેનું attraction હોય, હવે electron છેનો ચાર્જ કેવો છે? It is a negative charge. So negative charged electron तरफ કોનો attraction હોય? તો positive charged. It means here all the positive charged ion are called as a electrophilic reagent. એટલે પહેલા તો તમને what is electrophilic reagent આ ખબર હોવી જોઈએ. So electrophilic reagent means it is nothing but a reagent which attracts towards the electrons or negative ion. So it is a positive charged, and these all are electron deficient. These all are the electron deficient and all are the Lewis acid. આપણે આગળ 11th માં ભણ્યા છીએ જો કદાચ કોઈને યાદ હોય તો, રાઈટ? તો આ પ્રમાણે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ યુ હેવ ટુ નો વોટ ઇઝ a electrophilic reagent, રાઈટ? નાઉ electrophilic reagent ની પ્રેઝન્સમાં સબસ્ટિટ્યુશન થશે. કોનું સબસ્ટિટ્યુશન થશે? તો હાઇડ્રોજન. કોનું સબસ્ટિટ્યુશન? હાઇડ્રોજનનું સબસ્ટિટ્યુશન from the aromatic ring. So this reaction is called as a electrophilic substitution reaction. Okay, so friends, first of all તમારે આ પહેલા તો ક્લિયર કરવું પડે. તો what is electrophilic substitution reaction? So this is electrophilic substitution reaction. Okay, so further the reaction will carried out by the electrophilic reagent, and here
From the benzene ring, a one or more hydrogen can be replaced by the electrophilic reagent, and so that the reaction is called as a electrophilic substitution reaction. Okay. Okay. Now friends, here electrophilic substitution reaction is carried out by chlorine and bromine is very easily. याद रखो, chlorine and bromine both are the electrophilic substitution reagent, and very easily the reaction is carried out with the chlorine and bromine, but there is a fluorine and iodine. It is very tough. ફ્લોરિન એન્ડ આયોડિન થી આ રિએક્શન છે પોસિબલ છે, બટ વેરી ટફ છે. એમાં ફ્લોરિન થી તો it will not be possible due to the very high reactivity of fluorine. Fluorine does not react with the benzene, right, for the electrophilic substitution reaction. Okay, now friends, how it is carried out with the chlorine and bromine? Okay, so now we just discussed about electrophilic substitution reaction. So friends, aryl chloride or aryl bromides can be easily prepared by electrophilic substitution reaction of arine with chlorine and bromine respectively, right? આપણે chlorine and bromine થી અથવા તો chlorination and bromination થી easily aryl chloride and aryl bromide we can prepare in the presence of Lewis acid catalyst like iron or iron 3 chloride. This is the very important matter, friends. This is very important. Why? Because of, first of all, you have to prepare electrophilic reagent, then the substitution reaction is occur. याद रखो, તમારે first of all electrophilic reagent prepare કરવું છે. કારણ કે ઇલેક્ટ્રોફિલિક રિએજન્ટ જ્યાં સુધી પ્રિપેર ના થાય ત્યાં સુધી તમને ફાઇનલ પ્રોડક્ટ સબસ્ટિટ્યુશન ડઝ નોટ કેરી આઉટ. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઇલેક્ટ્રોફિલિક રિએજન્ટ તમારે પ્રોડ્યુસ કરવો છે, પ્રિપેર કરવું છે. ધેન યુ હેવ ટુ યુઝ કમ્પલસરી Lewis acid as a catalyst. Lewis acid as a catalyst. Okay, then how the catalyst will produce a electrophilic substitution reagent? So friends, मैं તમને કહ્યું કે chlorination and bromination can be easily carried out or can be easily do this reaction. Why? So because of here, for the chlorination, suppose મારે chlorination કરવું છે, તો chlorination કરવું હોય તો first of all we have to use a Lewis acid. What is Lewis acid? FeCl3. This is a Lewis acid as a catalyst. This Lewis acid will be convert Cl2 into the Cl plus. Convert Cl2 into the Cl plus. Why? Because of FeCl3, it is nothing but a electron deficient. Electron deficient. So અહીં શું થશે? અહીં બે ક્લોરીન છે, એ બે ક્લોરીન વચ્ચેનો જે બોન્ડ છે, બરાબર ધ્યાન રાખજો. Here the bond between the chlorine, it is nothing but a covalent bond. Here the bond between chlorine and chlorine is a covalent bond, and the both atoms has a equal electronegativity. So here અહીં જે તમારું બોન્ડ બ્રેક થશે, તો એ બોન્ડ બ્રેક થશે તો અહીં બંને ક્લોરીન, બોથ ક્લોરીન એ એક એક ઇલેક્ટ્રોન एक्चुअली લઈને છૂટા પડી જશે. આપણે આગળ એનું સમ વિભાજન જેને કહીએ આપણે, right, એ તમે ભણ્યા છો. But in the presence of FeCl3 or in the presence of Lewis catalyst, અહીં જે ફિશન થશે એ હોમોલિટિક નહીં થાય, હિટ્રોલિટિક થશે. Why? Because of this is also a electron deficient. અહીં શું કરશે, આની પ્રેઝન્સમાં જ્યારે આ બોન્ડ તમારો કોવેલેન્ટ બોન્ડ તૂટશે એટલે શું થશે, આ ઇલેક્ટ્રોન ડેફિશિયન્ટ છે એટલે એ શું કરશે, ઇલેક્ટ્રોન છે એટ્રેક્ટ કરશે. એટલે જે ક્લોરીન આની સાથે એટેચ થશે એ ક્લોરીન છે એ આ બંને ઇલેક્ટ્રોન લઈને છૂટો પડી જશે. જે એના કોવેલેન્ટ બોન્ડના બોથ ઇલેક્ટ્રોન એ કોની જોડે જતા રહેશે, જે ઇલેક્ટ્રોન FeCl3 સાથે એટેચ થશે. એટલે જો FeCl3 સાથે જે ઇલેક્ટ્રોન એટેચ થાય, સોરી જે ક્લોરીન એટેચ થશે એના પર માઈનસ ચાર્જ હશે. Why? Because of એને બંને ઇલેક્ટ્રોન છે
ખેંચી લીધા છે એન્ડ આની પર કયો ચાર્જ આવશે પોઝિટિવ ચાર્જ આવશે એટલે જો અહીં આ Cl2 માંથી જે Cl આની સાથે અટેચ થશે એ નેગેટિવ ચાર્જ સાથે આવશે એટલે જો FeCl4- પ્લસ જે બાકી રહ્યું this Cl has a positive charge, this Cl has a positive charge and this positive charged chlorine is nothing but a what is this, it is a what is which is reaction this is reaction electrophilic, so it is nothing but a electrophilic reaction. And why it is electrophilic? Because of it is a positively charged and it will attract towards the electron, it will attract towards the electron. Why electron? Because of electron is a negatively charged, so the positively charged reagent will easily attract towards the negatively charged, so this is called as a electrophilic reagent. So this is called as a electrophilic reagent. So first of all we have to produce an electrophilic reagent. We have to produce an electrophilic reagent and this electrophilic reagent will attack on the benzene ring and it will replace one or more hydrogen. Replace one or more hydrogen and give the product haloarine. So this is called as a electrophilic substitution reaction. Electrophilic substitution reaction. Okay, I think complete idea તમારો ક્લિયર થઈ ગયો છે. So friends here અહીં suppose toluene છે, toluene નું તમે X2 where X is equal to generally Cl2 and Br2 because of આની અંદર easily reaction થાય iodine માં થાય પછી iodine આપણે ડિસ્કસ કરીએ but અહીં જો Cl2 and Br2 suppose here Cl2 or Br2, चलो Cl2 और Br2 ની જ્યારે તમે રિએક્શન કરશો if you will use the Cl2 then you have to FeCl3, then you have to FeCl3 as a catalyst and if you use the Br2 then you have to FeBr3, then we have to use the FeBr3 because of FeBr3 will produce a Br minus electrophilic substitution reagent. Okay, so friends here जो Cl2 यूज करशो तो FeCl3 catalyst લેવાનું and जो Br2 यूज करशो तो FeBr3. ओके ओके नाउ व्हाट इज द प्रोडक्ट, चलो प्रोडक्ट માં જો આપણે ક્લોરિનેશન કરીએ છીએ તો here chlorine and here also chlorine, ब्रोमिनेशन કરો છો તો here also bromine, here bromine. ओके चलो હવે તમને એક ક્વેશ્ચન થાય કે સપોઝ અહીં તમે ક્લોરિનેશન કે બ્રોમિનેશન કર્યું then we have two products here. કેટલી products મળી તમને? Two products. Then why there is a two products or there is a mixture of product? Obviously para product is more and ortho product, the proportion of ortho product is less, but you will obtain a mixture of two products. So friends, why there is a mixture of two products? Why? Because of here the CS3 group, it is nothing but a ortho para directing group. CS3 group is a ortho para directing group and it will always allow the halogen on the ortho position and on para position and so there will be a two products are obtained or mixture of the two products are obtained. In a first step the halogen will enter into the ortho position and in second it will be enter into the para position. Okay, so friends here we can easily obtain ortho and para halotoluene, right? This is the ortho halotoluene, this is the para halotoluene. suppose in chlorine में तो ortho chlorotoluene and जो क्लोरीन में पैरा क्लोरोटोल्यूइन, जो ब्रोमीन में तो ऑर्थो ब्रोमोटोल्यूइन, અહીં ब्रोमीन હોય તો पैरा ब्रोमोटोल्यूइन. ओके तो चलो આ પ્રમાણે આપણે ક્લોરિનેશન એન્ડ બ્રોમિનેશન થી
ઇઝીલી આપણે હેલો એરિન કમ્પાઉન્ડ છે એ આની અંદરથી આપણે પ્રિપેર કરી શકીશું. ઓકે, આઈ થિંક તમારો આઈડિયા એકદમ ક્લિયર થઈ ગયો છે. તમે આના ઉપરથી એક્ઝામ્પલ એટલે Cl2 લેવાનું, FeCl3 લેવાનું, અહીં Cl એડ કરવાનું, અહીં FeBr2 લેવાનું, FeBr3 સાથે અહીં Br તમારે એડ કરવાનું. એક્ઝામ્પલ યુ કેન ઇઝીલી જાતે તમે લઈ શકો છો, રાઈટ? તો ચલો, રેડી? ઓકે, નાઉ ફ્રેન્ડ્સ, જો આ જ રિએક્શન આયોડિનની પ્રેઝન્સમાં કરવામાં આવશે, if the reaction is carried out in the presence of iodine, then reaction will be carried out, but in the presence of iodine the reaction is reversible. It means the reactivity of iodine is less compared to Cl2 and Br2, so the reaction will be reversible, and so that you have to use HNO3 or HiO3, hydroiodic acid or nitric acid, as an oxidizing agent. Why? Because of જો આપણે ટોલ્યુઇનની સપોઝ આયોડિન સાથે રિએક્શન કરશું, then the product will para anortho. મેં એટલા માટે para લખી છે because of main predominant product છે આપણને para મળશે. So the product will be para iodotoluene, right? But એની સાથે બાય પ્રોડક્ટમાં તમને HI, હાઇડ્રોજન આયોડાઇડ મળશે, HI મળશે, and this HI will be reverse reaction કરશે. This HI will be, because of reaction is reversible. So due to the reversible reaction, આ HI છે એ વળી પાછું શું કરશે, આ para iodotoluene સાથે reversible reaction કરશે, and toluene and iodine છે તમને પાછો આપી દેશે. So તમારી reaction છે એ backward direction માં જશે. So we have to remove this HI. And for that we have to use a powerful oxidizing agent which will oxidize this HI into the I2. આ HI ને I2 માં કન્વર્ટ કરી દેશે. Who is HNO3 and HiO3, hydroiodic acid. So that તો શું થશે, reversible reaction will not be occur, and we will obtain a para iodotoluene. Okay, so friends, આ યાદ રાખજો કે why there is a HNO3 or HiO3 used for the preparation of a para iodotoluene from toluene. So due to oxidize this byproduct HI into the I2, so that the reversible reaction does not occur and the reaction will go into the forward direction. Okay, so friends, આ પણ એક ખાસ યાદ રાખજો. This is a very important, reason માં પૂછાય, MCQ માં પૂછાય, આ ખાસ યાદ રાખજો. તો ચલો, I think the electrophilic substitution reaction, I think બધાનો આઈડિયા એકદમ ક્લિયર થઈ ગયો છે. ફ્લોરિન છે એ આની અંદર જનરલી બહુ યુઝ થતો નથી, બીકોઝ ઓફ ફ્લોરિનમાંથી આપણને પ્રોડક્ટ છે એ ખૂબ ઓછી મળશે, એન્ડ એના માટે તમારે જે રિએક્શન કન્ડિશન છે એ વેરી ટફ રાખવી પડશે. એન્ડ પ્રોડક્ટ છે એ તમને એકદમ એની યીલ્ડ છે ખૂબ ઓછી મળશે. સો ઇન ધ પ્રેઝન્સ ઓફ ફ્લોરિન ધ ઇલેક્ટ્રોફિલિક સબસ્ટિટ્યુશન છે એ લગભગ કરવામાં આવતી. Okay, so friends, what is electrophilic substitution reaction and how it is used for the haloarine structure, આ પ્રમાણે તમારે એની અંદર જવાબ છે. ઓકે, ચલો જુઓ એક મિનિટ. ઓકે, નાઉ ફ્રેન્ડ્સ, એના પછીની સેકન્ડ મેથડ છે આપણી from amine by Sandmeyer reaction. From amines by Sandmeyer reaction. ચલો, Sandmeyer reaction નો યુઝ કરી આપણે હેલોએરિન સ્ટ્રક્ચર બનાવી શકીએ છીએ. બટ ફ્રેન્ડ્સ યાદ રાખો, Sandmeyer reaction કરતા પહેલા આપણે તમને જે એમાઇન્સ આપ્યો છે, બીકોઝ ઓફ Sandmeyer reaction છે એમાઇન માંથી બનશે. કેવા એમાઇન માંથી? પ્રાઇમરી એરોમેટિક એમાઇન. યાદ રાખો, Sandmeyer reaction કરવા માટે તમારે કમ્પલસરી ડાયઝોનિયમ સોલ્ટ બનાવવું પડે,
એન્ડ એ ડાયઝોનિયમ સોલ્ટ બનાવવા માટે વી હેવ ટુ યુઝ એરોમેટિક એમાઇન. કેવો? પ્રાઇમરી એરોમેટિક એમાઇન. કેવો એરોમેટિક એમાઇન બનાવવાનું થશે? પ્રાઇમરી એરોમેટિક એમાઇન. એ પ્રાઇમરી એરોમેટિક એમાઇન છે આપણે લાસ્ટમાં મીન્સ કે ચેપ્ટર નંબર 13 માં આપણે નાઇટ્રોજન કન્ટેનિંગ કમ્પાઉન્ડ્સ આવશે એની અંદર આનું ડિટેલ આવશે એની પ્રિપરેશન સાથે. તો એ ડાયએઝોટાઇઝેશન રિએક્શન તમારે એ વખતે ભણવાની થશે. એ તમારે અત્યારે અહીં હેલો એરિન બનાવવો હોય તો કમ્પલસરી તમારે અહીં ડાયએઝોનિયમ સોલ્ટ શામાંથી બનાવવાનો? પ્રાઇમરી એરોમેટિક એમાઇનમાંથી ડાયએઝોનિયમ સોલ્ટ બનાવવાનો. એન્ડ એ ડાયએઝોનિયમ સોલ્ટનો યુઝ કરી એમાંથી તમારે એરોમેટિક હેલાઇડ બનાવવાનો છે અથવા હેલો એરિન બનાવવાનો છે. ઓકે. So friends, first of all we have to prepare a diazonium salt. ચલો ડાયઝોનિયમ સોલ્ટ કેવી રીતે પ્રિપેર થાય તો બરાબર સમજી લેજો. ડાયઝોનિયમ સોલ્ટ છે એ પ્રિપેર કરવા માટે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ધ રિએક્શન ઇઝ કેરીડ આઉટ below 5 degree Celsius. It means 0 to 5 degree. આયા રાખો. Here the reaction is carried out 0 to 5 degree Celsius temperature. Because of more than 5 degree Celsius the diazonium salt will be decomposed. એ શું થઈ જશે? ડિકમ્પોઝ થઈ જશે. એનો યુઝ તમે કરી શકશો નહીં. સો ઓનલી ધ સ્ટેબિલિટી ઓફ ધ diazonium salt is a 0 to 5 degree. So first of all you have to carry out the reaction at 0 to 5 degree only. 0 to 5 degree only. Okay. Now friends, how the reaction is carried out or how the diazonium salt is prepared? તો પ્રેક્ટિકલી હું તમને કહી દઉં કે તમારે સપોઝ હું ટેસ્ટ ટ્યુબની જ વાત કરું. પ્રેક્ટિકલી સપોઝ તમારે બનાવવો હોય તો એક ટેસ્ટ ટ્યુબની અંદર પ્રાઇમરી એરોમેટિક એમાઇન it is nothing but aniline. This is called as a primary aromatic amine and its name is aniline. It is called as aniline or aminobenzene or sometimes it is also known as aminobenzene. તો એનિલિન તમારે લેવાનો. એ એનિલિન છે એને એક ટેસ્ટ ટ્યુબમાં લઈ લેવાનો. એને તમારા આઈસની અંદર મૂકી એકદમ ચિલ્ડ કરી દેવાનું. 0 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર સુધી ઠંડી કરી દેવાની. ચલો ધેન સેકન્ડ ટેસ્ટ ટ્યુબની અંદર શું લેવાનું? સેકન્ડ ટેસ્ટ ટ્યુબની અંદર આપણે NaNO2 એન્ડ HCl બરાબર યાદ રાખ્યું. સેકન્ડ ટેસ્ટ ટ્યુબમાં NaNO2 સોડિયમ નાઇટ્રાઇટ. વોટ ઇઝ ધેટ? sodium nitrate. This is a sodium nitrate. NaNO2 sodium nitrate and એની સાથે કોઈ પણ મિનરલ એસિડ HCl HBr any mineral acid, right? સપોઝ આપણે HCl લઈએ. what is HCl? તો HCl and NaNO2 આ બંનેને એક ટેસ્ટ ટ્યુબમાં મિક્સ કરી દેવાનું. જ્યારે તમે આ બંનેને મિક્સ કરશો then there is a HNO2 will be formed. what will be? HNO2. This is nothing but a nitrous acid. અને શું કહેવાશે? નાઇટ્રસ એસિડ. એ નાઇટ્રસ એસિડ બનશે. એ નાઇટ્રસ એસિડને પણ તમારે આઈસની અંદર મૂકી 0 to 5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ટેમ્પરેચર એને ચિલ્ડ કરી દેવાનું. ચલો ધેન એ નાઇટ્રસ એસિડને આપણે જે એનિલિન ટેસ્ટ ટ્યુબમાં લીધું છે એ એનિલિનની ટેસ્ટ ટ્યુબમાં ધીરે ધીરે ઇન ધ પ્રેઝન્સ ઓફ આઈસની અંદર જ રિએક્શન કરવાની. આઈસની અંદર જ તમારે ધીરે ધીરે એડ કરતા જવાનું. ધીરે ધીરે HNO2 આની અંદર તમે એડ કરશો એટલે તમને આ પ્રકારે બેન્ઝીન ડાયઝોનિયમ હેલાઇડ. બેન્ઝીન this is called as a diazonium group. N2 ગ્રુપ છે ને એને ડાયઝોનિયમ ગ્રુપ કહેવાય. સો BDC મેં C એટલા માટે લખ્યો કે સપોઝ અહીં આપણે HCl નો યુઝ કરીએ તો ક્લોરાઇડ બનશે. શું બનશે? ક્લોરાઇડ. બ્રોમિન યુઝ કરીએ તો BD બ્રોમાઇડ બનશે. બટ મેં ક્લોરીન સમજી અહીં ક્લોરાઇડ લખ્યું છે, રાઈટ? एक्चुअली दिस इज BDH લખી દો, હેલાઇડ લખી દો. BDH. Why BDH? બેન્ઝીન ડાયઝોનિયમ હેલાઇડ, રાઈટ? હું એનું ફૂલ નેમ લખી દઉં. બેન્ઝીન ડાયઝોનિયમ
halide. Benzene diazonium halide. If you will use the chlorine, then it is a benzene diazonium chloride. જો અહીં HBr લીધો છે, benzene diazonium bromide. ઘણા બધા બનશે. benzene diazonium chloride હોય, bromide હોય, HBF4 fluoride હોય, રાઈટ? જો ફ્લોરિક એસિડ તમે યુઝ કરશો તો ફ્લોરાઇડ બનશે. ઘણા બધા આવશે. આપણે એ બધું એ વખતે જ્યારે બનશે એ વખતે આપણે એના ડિટેલમાં ઉતરીશું. બટ અત્યારે હું તમને ફક્ત સપોઝ આપણે Cl જ લઈએ છીએ, સમજી લો. હું સપોઝ અહીં તમને Cl ની રિએક્શન આપું છું. HCl લઈએ તો Cl બનશે. ચલો આ Cl છે, આ Cl બનશે તો અહીં શું આવશે? Cl minus. So this is called as a benzene diazonium chloride, BDC, benzene diazonium chloride. This is called as a benzene diazonium chloride, right? ચલો now friends, અહીં first of all શું કરવાનું? આપણે પ્રાઇમરી એરોમેટિક એમાઇન એટલે એનિલિન લેવાનું. એક એનિલિન ને 0 to 5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ટેમ્પરેચરે ચિલ્ડ કરવાનું. then સેકન્ડ ટેસ્ટ ટ્યુબમાં NaNO2 સોડિયમ નાઇટ્રાઇટ એની અંદર HCl એડ કરવાનો. સોડિયમ નાઇટ્રાઇટમાં HCl એડ કરશો then it will become a HNO2 નાઇટ્રસ એસિડ બનશે. એ નાઇટ્રસ એસિડને પણ તમારે શું કરવાનું? 0 to 5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ચિલ્ડ કરવાનો. and એ નાઇટ્રસ એસિડની ટેસ્ટ ટ્યુબમાંથી સોલ્યુશન in the degree 273 to 278 આ જ ટેમ્પરેચર મેન્ટેન કરવાનું. આ ટેમ્પરેચરે તમારે આની અંદર એડ કરી દેવાનું. then you will get a benzene diazonium chloride. why chloride? because of HCl use કર્યું છે. HBr યુઝ કરશો તો bromide યુઝ થશે, રાઈટ? એટલે આપણે ક્લોરાઇડ યુઝ કરીને તમને એકદમ ક્લિયર કરી દઈએ બીકોઝ ઓફ પાછળ ઘણા બધા આવશે. કેટલી ટાઈપના ડાયઝોનિયમ સોલ્ટ બનાવવાના આવશે. અત્યારે આપણે ક્લોરાઇડનો યુઝ કરો એટલે તમારા મગજમાં ક્લિયર થાય. તો ચલો આ પ્રમાણે ફર્સ્ટ સ્ટેપની અંદર આપણે શું બનાવીશું? benzene diazonium chloride. why it is benzene diazonium? because જો આ બેન્ઝીન કહેવાય. N2 group is a diazo group. N2 group it is called as a diazo. N triple bond N, this is a diazo group. This is known as a diazo group. So diazonium and Cl minus means chloride. Br હોય તો bromide, right? So benzene diazonium chloride. So આ પ્રમાણે આપણને આ સોલ્ટ મળશે જેને BDC શોર્ટમાં કહીએ છીએ. This process is known as a diazotization. This process is known as a diazotization, right? So first of all diazonium salt prepare કરવાની પ્રોસેસ કઈ કહેવાશે ને? diazotization. So તમારે શું કરવાનું? first of all પ્રાઇમરી એરોમેટિક એમાઇન માંથી BDC બનાવી દેવાનું, benzene diazonium chloride, and it is called as a diazotization reaction. ચલો diazotization reaction થી આપણે શું બનાવ્યું? N2Cl, benzene ring ઉપર N2Cl બનાવ્યું. okay, now in a second step, now હવે તમારી સેન્ડમેયર રિએક્શન સ્ટાર્ટ થશે. ફ્રેન્ડ્સ યાદ રાખો, આ અત્યાર સુધી સેન્ડમેયર રિએક્શન નથી. only it is a diazotization reaction. it is only a diazotization reaction. હવે સેન્ડમેયર રિએક્શન. ચલો સેન્ડમેયર રિએક્શનમાં શું કરવાનું? તો આ તમારો જે બેન્ઝીન ડાયઝોનિયમ સોલ્ટ છે, સપોઝ આપણે ક્લોરીન જ લઈ લઈએ. ચલો અહીં બેન્ઝીન ડાયઝોનિયમ ક્લોરાઇડ મેં લીધો BDC. એ BDC ને Cu2H2, H2 એટલે Cu2Cl2 લઈ ગયા, ક્યુપ્રસ ક્લોરાઇડ. કોની હાજરીમાં? ઇન ધ પ્રેઝન્સ ઓફ ક્યુપ્રસ ક્લોરાઇડ તમે જો બેન્ઝીન ડાયઝોનિયમ ક્લોરાઇડ ને ગરમ કરશો તો શું મળશે? then you will obtain chlorobenzene. You will obtain chlorobenzene, right? અહીં CuBr2 તમે લેશો, bromobenzene. તો શું મળશે તમને? bromobenzene, right? તો આ પ્રમાણે ફ્રેન્ડ્સ તમે બેન્ઝીન ડાયઝોનિયમ સોલ્ટ જે મળ્યો આપણને, બેન્ઝીન ડાયઝોનિયમ ક્લોરાઇડ, એની તમે CuCl2 સાથે રિએક્શન કરશો તો CaCl2 સાથે રિએક્શન કરશો તો અહીંથી ડાયઝોનિયમ ગ્રુપ છે એમાંથી નાઇટ્રોજન છે રિલીઝ થશે, Cl છે અહીં અટેચ થશે, એન્ડ યુ વિલ ગેટ a
ક્લોરોબેન્ઝીન. ઇટ મીન્સ હેલોએરિન. હેલોએરિન. બ્રોમિન બનાવવો છે, CuBr2 લેવાનો તો તમને મળશે બ્રોમોબેન્ઝીન. This process is known as a Sandmeyer process. અને શું કહેવાય છે? Sandmeyer reaction કહેવાય છે. Which is the Sandmeyer reaction. Friends, chlorination and bromination same આ જ રીતે આપણે રિએક્શન કરીશું. But if you want to prepare a iodobenzene, then you need not to use the Cu2I2. આયોડોબેન્ઝીન સાથે જો રિએક્શન કરવી હોય, મીન્સ કે આયોડોબેન્ઝીન પ્રિપેર કરવો હોય, then directly diazonium salt is directly heated with potassium iodide Ki. ડાયએઝોનિયમ સોલ્ટ ને સીધો તમે Ki સાથે એને ગરમ કરી દેશો તો a diazo group will be replaced by the iodine, right? Will be replaced by the iodine and you can get a iodobenzene. You can get a iodobenzene and then 2 will be released. Okay, so friends, આ પ્રમાણે from amine by Sandmeyer reaction, our reaction in the first of all you have to do the diazotization reaction, and by diazotization reaction you have to prepare a BDC, benzene diazonium chloride, or BDH, benzene diazonium halide. Okay, then આ BDC નો યુઝ કરી, મેં ક્લોરીન માટે છે એટલે BDC કહું છું. BDC નો યુઝ કરી Sandmeyer reaction નો તમે યુઝ કરશો. એની અંદર જો ક્લોરો એડ કરવો છે તો Cu2Cl2 Q+ ક્લોરાઇડ નો યુઝ કરવાનો, એન્ડ આયોડિન એડ કરવું છે તો ડાયરેક્ટલી Ki સાથે તમારે એને હીટ કરવાનો, તો તમને આયોડોબેન્ઝીન છે એ મળશે. ઓકે, સો ફ્રેન્ડ્સ, આ પ્રમાણે ફ્રોમ એમાઇન બાય Sandmeyer રિએક્શન આપણે જો પ્રિપેર કરવું હોય આ પ્રમાણે તમને મળશે. ઓકે, સો ફ્રેન્ડ્સ, પ્રિપરેશન ઓફ હેલોએરિન આ પ્રમાણે તમારા બે રિએક્શન છે, બંને રિએક્શન આ પ્રમાણે તમારે સમજવાનું. હવે જો આમાંથી તમને ડાયરેક્ટલી પ્રિપરેશન પૂછાય તો નો ડાઉટ તમને આવડશે, બટ સપોઝ તમને એનું કન્વર્ઝન પૂછાય તો કન્વર્ઝન કેવી રીતે પૂછાય? સપોઝ આમાંથી કન્વર્ઝન પૂછાય તો તમને કે ભાઈ કન્વર્ઝન ઓફ ટોલ્યુઇન ટુ પેરાક્લોરોટોલ્યુઇન और टोल्यूइन टू पैराब्रोमोटोल्यूइन. चलो आवड़ी जाए. कन्वर्जन ऑफ टोल्यूइन टू पैरा आयोडोबेंजीन, सॉरी पैरा आयोडोटोल्यूइन આપણે આવડી જાય. પણ યાદ રાખવાનું એ વખતે HNO3 યુઝ કરવાનું ભૂલવાનું નહીં, બાકી ખોટું, બીકોઝ ઓફ રિએક્શન રિવર્સિબલ થશે, પ્રોડક્ટ મળશે નહીં. ઓકે, ચલો અહીં પણ તમને પૂછાશે કે સપોઝ કન્વર્ઝન ઓફ એનિલીન ટુ ક્લોરોબેન્ઝીન, એનિલીન ટુ બ્રોમોબેન્ઝીન, એનિલીન ટુ આયોડોબેન્ઝીન, એનિલીન ટુ બીડીસી, કોઈ પણ પૂછી શકે. એનિલીન ટુ બીડીસી પણ પૂછી શકે. તો જો એનિલીન ટુ આયોડિન કીધું હોય તો પહેલા ડાયઝોનિયમ સોલ્ટ બનાવવાનો, એ ડાયઝોનિયમ સોલ્ટનો યુઝ કરી અને તમે આયોડોબેન્ઝીન બનાવો. જો અહીં બીડીસી નો યુઝ કરી શકાય, યાદ રાખો. આયોડોબેન્ઝીન બનાવવા માટે અહીં તમારે આયોડો નહીં બનાવવાનો, અહીં બીડીસી જ બનાવવાનો. અહીં શું બનાવવાનો? બીડીસી. આ બીડીસી નો યુઝ કરવાનો. બ્રોમોબેન્ઝીન બનાવો તો પણ એ બીડીસી જ વાપરવાનો, બટ અહીં તમારે Cu2Br2 લેવાનો. અહીં શું લેવાનો? Cu2Br2. એટલે ઈઝીલી તમે બ્રોમોબેન્ઝીન બનાવી શકશો. બધી Sandmeyer રિએક્શન માટે બીડીસી ચાલશે. બેન્ઝીન ડાયઝોનિયમ ક્લોરાઇડ કોઈ પણ Sandmeyer રિએક્શન માટે ચાલે. ક્લોરોબેન્ઝીન બનાવવો હોય, બ્રોમોબેન્ઝીન બનાવવો હોય, આયોડોબેન્ઝીન બનાવવો હોય, નાઇટ્રોબેન્ઝીન બનાવવો હોય, ફ્લોરોબેન્ઝીન બનાવવો હોય, ફિનોલ બનાવવો હોય, યાદ રાખો બધી રિએક્શન આવશે. આપણે 14 રિએક્શન છે. કેટલી? 14. બધી જ રિએક્શન તમારે આવશે. સો અહીં પણ યાદ રાખો, અહીં પણ એનિલીન માંથી ડાયરેક્ટ તમારે ક્લોરોબેન્ઝીન બનાવવો છે, એનિલીન માંથી બ્રોમોબેન્ઝીન બનાવવો છે, એનિલીન માંથી આયોડોબેન્ઝીન બનાવવો છે. Sandmeyer રિએક્શન આવશે. અને ફ્રેન્ડ્સ યાદ રાખો, બેન્ઝીન રિંગની અંદર ક્લોરિનેશન ઈઝી છે, બ્રોમિનેશન પણ ઈઝી છે, બટ આયોડિનેશન કરવા માટે એન્ડ ફ્લોરિનેશન કરવા માટે, યાદ રાખો, આયોડિનેશન કરવા માટે એન્ડ ફ્લોરિનેશન મીન્સ કે બેન્ઝીન રિંગમાં આયોડિન ઓર ફ્લોરિન એડ કરવો હોય, then this is the best way. યાદ રાખો,
ધીસ ઇઝ ધ બેસ્ટ વે ફોર એન્ટર આ આયોડિન એન્ડ ફ્લોરિન. આના કરતા આની યીલ્ડ ખૂબ વધારે મળશે. એટલે આયોડોબેન્ઝીન બનાવવો હોય તો બાય સેન્ડમેયર રિએક્શન જ જવું પડશે. ફ્લોરોબેન્ઝીન તો આમાં જશે જ નહીં. યાદ રાખો, ફ્લોરોબેન્ઝીનમાં તો તમને કદી પણ ફ્લોરોબેન્ઝીન આ ઇલેક્ટ્રોફિલિક સબસ્ટિટ્યુશન થી તો મળશે જ નહીં. because of electrophilic substitution reagent will does not broken the bond between F and F. એટલે અહીં તો ફ્લોરોબેન્ઝીન પોસિબલ જ નથી. ફ્લોરોબેન્ઝીન પ્રિપેર કરવો હોય તો કમ્પલસરી સેન્ડમેયર રિએક્શન થ્રુ જવું પડશે. કે આવશે રિએક્શન કેવી રીતે થશે હું તમને સમજાવીશ. ઓકે, તો ચલો આ પ્રમાણે પ્રિપરેશન ઓફ હેલો એરિન્સ માંથી તમને કદાચ એની પ્રિપરેશન પૂછાય ઓર એમાંથી કદાચ તમને એનું કન્વર્ઝન પૂછાય તો તમને બંને વસ્તુ ખબર પડવી. ઓકે, સો ફ્રેન્ડ્સ અહીં હેલો એરિનની પ્રિપરેશન આ પ્રમાણે થશે. તો આ પ્રમાણે સ્ક્રીનશોટ લઈ લો, આખી રિએક્શન લખી દેવાની. એક્ઝામ્પલ્સ તમે જાતે બનાવી શકશો. આમાં સપોઝ CuCl2 લે Cu2Br2 લો તો બ્રોમોબેન્ઝીન તમે જાતે લખી શકશો, રાઈટ? તો આ પ્રમાણે બ્રોમોબેન્ઝીનનું એક્ઝામ્પલ તમે જાતે બનાવી શકશો. ઓકે, સો થેન્ક યુ. કમ્પ્લીટલી તૈયાર કરી દેવાની. નેક્સ્ટ લેક્ચર આવશે એટલે આનો યુઝ પણ એની અંદર આવી જશે. ઓકે, ચલો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો, ઉતારી દો.